हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर कांची शंकर कामकोटि शंकर कांची शंकर कामकोटि शंकर कांची शंकर कामकोटि शंकर कांची शंकर कामकोटि शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय 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 शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर 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 शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर 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 शंकर ரமேஷ் ஒரு பழகம் இருக்கு வீடை வச்சுட்டு தம்பியை உருவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள தள்ளிக்கலாம் கொஞ்சம் கால தள்ளி வச்சுக்கோங்க ஓகே हर हर शंकर இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி இப்படியே நடத்திக்கலாம் हर हर शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर 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 शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर 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 शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर कोटि शंकर कामकोटि शंकर कांची
शंकर कामकोटि शंकर कांची शंकर कामकोटि शंकर कांची शंकर कांची शंकर कामकोटि शंकर कांची शंकर कामकोटि शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर பெரியவா மாமியோட பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு கொடுத்த மட்டை தேங்காய் புது பெரியவரோட பாதுகா ओम संन्यासाश्रम शिखराय नमः ओम काशाय दंशधारिणे नमः ओम सर्वाभीष्टवाहारिणे नमः ओम स्वामिनाथाय नमः ओम करुणारससागराय नमः ओम जगदाकर्षण शक्तिमते नमः ओम सर्वासुराचारहृदयस्थाय नमः ओम अग्निपरिपालक श्रेष्ठाय नमः ओम धर्मपरिपालकाय नमः ओम श्रीयेन्द्र सरस्वताचार्याय नमः ओम श्री श्रीयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः ओम शिवशक्ति स्वरूपाय नमः ओम भक्तजनप्रियाय नमः ओम ब्रह्म विष्णु शिवशक्ति स्वरूपाय नमः ओम कांची क्षेत्रवासाय नमः ओम कैलास शिखरवासाय नमः ओम सर्वथा परिपोषकाय नमः ओम दादरवर्ण रक्षकाय नमः ओम लोकरक्षित संकल्पाय नमः ओम ब्रह्मनिष्ठानाय नमः ओम सर्वपापहराय नमः ओम धर्मरक्षक संदुष्टाय नमः ओम भक्तार्थविदान श्रीकर्त्रे नमः ओम सर्वोपनिषद संचाराय नमः ओम सर्वशास्त्रगम्याय नमः ओम सर्वनागविदाय नमः ओम भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः ओम पोषकाय नमः ओम नानाविध पुष्पवाच्यप्रदाय नमः ओम रुद्राक्षकिरीटधारिणे नमः ओम भस्मात्मविद विग्रहाय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम सर्वसाधारणव्यापकाय नमः ओम अनेक शिष्य परिपालकाय नमः ओम मनस्सञ्चारित निवर्तकाय नमः ओम अभयहस्ताय नमः ओम भयावहाय नमः ओम यज्ञपुरुषाय नमः ओम यज्ञानुष्ठानचक्रदाय नमः ओम यज्ञसम्पन्नाय नमः ओम यज्ञसहायकाय नमः ओम यज्ञफलदाय नमः ओम यज्ञप्रियाय नमः ओम अवमानरहिताय नमः ओम स्फटिक तुलसी रुद्राक्षहारधारिणे नमः ओम चातुर्वर्ण संहिताय नमः ओम ऋग्यजुस्साम अथर्वण सूर्य संरक्षकाय नमः ओम दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः ओम जाग्रत्स्वप्न सुषुप्त्यवस्थासीनाय नमः ओम कोटि सूर्य तुल्य तेजोमय शरीराय नमः ओम साधु संघ संरक्षकाय नमः ओम अश्वगज गोपूजा निवर्तकाय नमः ओम गुरुपाद पूजा तदंतराय नमः ओम कनकाभिषेकाय नमः ओम सर्वविलोल पूजिताय नमः ओम सर्वजीव मोक्षकाय नमः ओम मुखवाक्य निपुणाय नमः ओम नेत्र दीक्षिताय नमः ओम द्वादशलिंग स्थापकाय नमः ओम ज्ञानसंज्ञाय नमः ओम ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः ओम सकलागमसिद्धाय नमः ओम साधुर्वण्य पूजिताय नमः ओम अनेक भाषा संभाषण गोविदाय नमः ओम अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शांतावण सुचित्राय नमः ओम नित्यानंद सुप्रीताय नमः ओम प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः ओम पादयात्राप्रियाय नमः ओम नानाविध मतपंडिताय नमः ओम श्रुति स्मृति पुराणाय नमः ओम देवैक्षकिन्नरकिंपुरुषापूज्याय नमः ओम स्वर्णानन्दकेतये नमः ओम दर्शनानन्दाय नमः ओम अद्वैतानन्दप्रियाय नमः ओम नित्यादिकरुणामूर्तये नमः ओम शैव वैष्णवादिभान्याय नमः ओम शंकराचार्याय नमः ओम दण्डकमण्डलहस्ताय नमः ओम वीणामृदङ्गाद सकलवाद्यनाथ स्वरूपाय नमः ओम रामकथारसिकाय नमः ओम वेद वेदांग आगमादि सकलागम संप्रदाय नमः ओम विजयपुरुषाय नमः
ओम सवित्रीयवन्नीर स्वरूपाय नमः ओम केतरेश्वराय नमः ओम अविद्याशकाय नमः ओम निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः ओम लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः ओम लिंगस्वरूपाय नमः ओम साराग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः ओम गालाढ्यां संगरकीर्त स्तंभ निर्माण गायत्रे नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः ओम शरणागत वत्सलाय नमः ओम श्रीशैल शिखरवासाय नमः ओम डमरुकनाथ नवकाय नमः ओम वृषारूढ़ाय नमः ओम दुर्मदनाशकाय नमः ओम अभिचारिकशोधहत्रे नमः ओम निदाहाराय नमः ओम मृत्युमोचनाय चित्ताय नमः ओम श्रीचक्रार्चनदद्भुताय नमः ओम दासानुग्रहकृतये नमः ओम अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः ओम सर्वलोकज्ञातशीलाय नमः ओम वेंकटेश्वर शरणवत्सदाय समर्पयामि आसनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि साज्यं द्रवत्संयुक्तं मन्निना योगिनं मया ग्रहाणमङ्गलं देवं त्रैलोक्यद्विजाभवम् पद्मस्वामिने नमः प्रत्यक्षदिव्यमङ्गलदेवं दर्शयामि समर्पयामि चरणारविन्दाभ्यां नमः दिव्यमङ्गलदेवं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं वेद पुष्पवान् विरावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमावां पुष्पं पुष्पवान् विरावान् पुष्पवान् भवति एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति न कर्मणा न प्रजाके अमृतत्ववान् फलेन नागं नित्यङ्गायां विप्रातते तत्त्वदेवा विशन्ति वेदान्तविद्यासंस्थितात्या सन्न्यासयोगात्मसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तपरान्तकाले परिमुच्यन्ति सर्वे तत्र
चक्रं विभावं परमेश्वरोदयत्कुण्डलीकं पुरमध्यसग्रस्तं तत्राविदग्रगणं विषास्तस्मिन् दन्तस्वदुभासितव्यं यो वेदान्तस्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यश्वरस्य महेश्वरः देवदेव जगन्नाथ पार्वती प्रिय शंकर पुष्पाञ्जलिं प्रदास्यामि नमस्ते वृषभध्वजाय नमः वेदोक्तं पुष्पं समर्पयामि सुवर्णपुष्पं समर्पयामि यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्याद्यमृतात् सम्भवोव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणा भूयासु शरीरं मे विदर्शनम् जिह्वामे मदमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिपुष्पं ब्रह्मणः कोशासमेधया विहितः तं मे गोपाय आवहन्ति विदन्वाना शीलमात्मनः वासागं शिवमगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावः आवसां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा धमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा विशोधनेतानि स्वाहा श्रेयामस्य सहसानि स्वाहा नन्दामकप्रविशानि स्वाहा समामकप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निपगाहन्तैमृजे स्वाहा ॐ ज्ञानाय वीतये ज्ञानोऽभ्यदातये ॐ नमः सुप्सिबर्हिषि ॐ अधिपा கோஷ்டேஸ்வரர் மரகதாம்பிகா சமேத பட்டீஸ்வரர் அப்படி ஒரு ஸ்தலமா இருக்கக்கூடிய பேரூர்ல சாமவேத பாராயண மடம் அப்படின்னு ஒரு 120 வருஷமா அந்த இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கு. 1902 வந்து ஒரு அம்மாவோட வீட்டை வந்து அவங்க வந்து சாமவேதத்துக்கு வேண்டி எழுதி வச்சிருக்காங்க. பேரூர் பூரா அது மாதிரி தான். ஒவ்வொரு வேதத்துக்கும் ஒரு மண்டபம், ஒவ்வொரு கட்டளை பண்றதுக்கும் ஒவ்வொரு மண்டபம் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க. அதுபடி நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து இந்த சாமவேத பாராயண மடத்தில் வந்து எழுதி வச்சுட்டாங்க.
1951 இது வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கோர்ட் மூலியமா ட்ரஸ்டி எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி செயல்பட்டு வந்துட்டு இருந்தது. இது ஒரு 96க்கு மேலே இதை வந்து அந்த ட்ரஸ்டிகளோட அஜாக்கிரதை, அதனால இதை கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுட்டாங்க. அது ஒரு 5 வருஷம் ஆச்சு, 10 வருஷம் அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு கிறிஸ்டின் வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி ஒரு 60-70 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த என்ட்ரன்ஸில் பண்ணி இது பண்ணிட்டான். அதுக்கு நடுவில் சங்கர ஜெயந்தி நாங்கள்லாம் போய் எல்லாம் சுத்தப்படுத்தி சங்கர ஜெயந்தி இதெல்லாம் ஒரு 3 வருஷ காலம் நடத்தினோம். சரி, இந்த இடம் இது மாதிரியே இருக்கே, இதை வந்து திரும்ப வந்து சாமவேத பாராயணத்துக்கு வேண்டி நம்ம இதை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சுத்தம் பண்ணி அந்த இடத்துல பூச்செடியெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம மகாபிரிவா இதை வந்து ஒரு பிஓபியில் இப்போதைக்கு வாங்கி அந்த இடத்துல வச்சு விளக்கேற்றி சாயங்காலமானா வேத பாராயணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது நடந்துட்டு இருந்தது. ஒரு வில்வச்செடி வந்து பூச்செடியெல்லாம் வச்சாச்சு. பரமேஸ்வரனுக்கு பிரீதி வந்து வில்வச்செடி, அதை வந்து அவங்க ஒன்று வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஈசானி மூலையில் வந்து அந்த வில்வச்செடியை வாங்கி வந்து வைக்கிறோம். அது அந்த வில்வச்செடியை வைக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பமே கிடைக்கல. 1 மாதம் 1.5 மாதம் எடுத்து பெரிய செடியாக வளர்ந்துருக்காது. அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு கொண்டு போய் அந்த இடத்துல அடியன் தான் வைக்கும்போது திடீர்னு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார். மகாபிரிவாவுக்கு கோவில் கட்டினா எங்கேயாவது இடம் இருந்தால் சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத சொன்னார். நீங்கள் உடனே கிளம்பி வாங்க, பெரியவாவோட சங்கல்பம் அது, நீங்கள் கிளம்பி உடனே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட எல்லாம் பேசினோம். இது ட்ரஸ்ட்டு இருக்குது, ட்ரஸ்டிகள்லாம் எல்லோரும் இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு மீட்டிங் போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு 2015 16 டிமான்ஸ்ட்ரேஷன் வந்தாச்சு. அப்புறம் அப்படி பெரியவாளை போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். பெரியவா வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து குங்கும பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா. அப்போ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவா ஒருத்தர் போனவங்களையும் நமக்கு பிரசாதம் கொடுத்து வச்சிருக்கா. அந்த பிரசாதத்தை கோவிலில் கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது பார்த்தோம்னா அது ஒரு ருத்ராட்சம் இருந்தது. பெரியவா கேட்டப்போ நீங்கள் அந்த ருத்ராட்சத்தை கொண்டு அந்த இடத்துல ஸ்தாபனம் பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக கோவில் நடத்துகிறோம் அப்படின்னா உடனே போய் பெரியவாலாம் போய் பார்த்தோம். போய் அனுகிரகம் வாங்கிட்டு வந்து போன தை மாதம் வந்து ஆரம்பித்தது. வேலை நடந்துட்டுருக்கு. ஒரு கோவில் இந்த காலத்தில் வீடு கட்டுறதே பெரிய சமாச்சாரமாக இருக்குது. கோவிலுக்கும் போது பக்தாட்டெல்லாம் கலெக்ஷன் பண்ணி இது பண்ணி தான் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதனால் வேலை அப்படியே நடந்துட்டு இருந்தது. ஆனால் ஒன்று உண்மை, என்னைக்கு நம்ம வேலையை ஆரம்பித்தோமோ அதுலேருந்து வந்து அவர் கூட இருக்கார். அது வந்து ஒரு துளி கூட சந்தேகம் இல்லை. நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பு எடுத்து வச்சோன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பு ஒரு கூட்டின்னு போயிடுறார். ஆரம்பித்து ஒரு 10 நாளில் நாங்கள் நினச்சோம், கொஞ்சம் அவசரப்பட்டோம் போல் இருக்கு, கலெக்ஷன்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் போல் இருக்கு. என்ன பண்ணுறதுன்னே ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி ரொம்ப இதாகிடுது. அதுக்கு ஒரு 2வது நாளில் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்து இது மாதிரி நடத்துங்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நமக்கு வந்து கூட இது பண்ணிட்டு இருக்கார். ஒரு லோடு செங்கல் அங்கே வேலைக்கு இல்லைன்னு சொன்னான்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்காது. நாளைக்கு காத்தால அது வந்துடும். யார் மூலியமாவது அந்த செங்கலை அங்கே வந்துடும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் என்னோட இந்த 2 வருஷ கால அனுபவத்தில் வந்து இது மாதிரி கூட இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கார். உங்களை மாதிரி பக்தாலாம் வந்து இதுக்கு கைங்கறி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். சத்தியம் என்ன அது நடந்துட்டு இருக்கு. பெரியவா நடுவில் என்ன சொன்னாங்கன்னா வேத பாடசாலையோட கூடி வந்து பண்ணுங்க. ஏன்னா வேதம் இருந்த இடம் அது, பகவான் வேற இல்லை வேதம் வேற இல்லை, அதனால வேத பாடசாலையோட பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கும் ஆரம்பித்தோம். அதுவும் வேலை நடந்துட்டு இருக்கு. நேமா சித்திரை அல்லது வைகாசியில கும்பாபிஷேகம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தேசம். பெரியவாள்கிட்ட தான் டேட் கேட்டிருக்கோம். 2 பெரியவாளும் வந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கு. அதுக்குள்ள வேத பாடசாலை வேலையும் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் முடிஞ்சிடும் கேட்டு ஒவ்வொரு ஆத்துக்கும் வந்து சுவாமி ஆக்ஷன் வருது என்னன்னு கேட்டதெல்லாம் சில பேர் ஆசைப்பட்டாங்க. உற்சவம் அதாவது கும்பாபிஷேகத்துக்கு முன்னாலே சுவாமி வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 325 கிலோவில் மூலவர் வந்து பேரூரில் இருக்கார், மேல் மடத்தில் அங்கே வச்சிருக்கு. இப்போ அது சுவாமி உள்ளே வரும்போதே எல்லாம் ஒரு மிராக்கிள் தான். 2 மணி வரைக்கும் நாங்கள் சேலத்தில் இருக்கோம். இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 பேர் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு இருக்காங்க. காமாட்சி கோவிலில் ஒரு 1000 பேர் நிற்கிறாங்க. எப்படி இப்போ போகிறோம் என்ன ஒன்றும் தெரியல. அதுக்குள்ளே ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார், சாமி இது மாதிரி வந்துட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னாரு. நீலாம்பூர்லேருந்து எஸ்கார்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்கும் வந்துருங்கன்னாரு. இது நீலாம்பூரில் ரிசீவ் பண்ணாங்க. 7வது நிமிஷத்துக்கு சாயங்காலம் 5:30 மணி டிராஃபிக்கில் நீலாம்பூர்லேருந்து 7வது நிமிஷம் ஆர்எஸ்புரம் காமாட்சி கோவில் வந்துட்டோம். அங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ள பேரூர் போயிட்டோம்.
அப்புறம் அதுக்குன்னு தனியாக ஊர்வலத்துக்கு தனியாக ரதம்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். அதில் வச்சு மூலவர் விக்கிரகம் வந்து ஊர்வலமாக வந்து கரெக்டாக நம்ம அந்த பட்டீஸ்வரர் ஊருக்குள்ளேருந்து வரும்போதே பூர்ணகுமம் வச்சு வேத பாராயணம் நாளை தொடர்ந்து இதோட திரும்ப வந்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டாக அந்த கோவில்கிட்ட வரும்போது மழை பெய்யுது. கரெக்டாக அந்த கோவில்கிட்ட வரும்போது ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படி டிசிலிங் மழை. ரொம்ப அதுவே ஒரு பெரிய பிரசாதமாக இருந்தது. அங்கே வந்தவங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் சந்தோஷம். இங்கே அங்கே வந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிரத்யட்சமாக வந்து பிரசாதம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அன்றைக்கி கேஜி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து மாமி 3 நாளைக்கு வேத பாராயணம் இப்போ சொல்லியிருந்தா, இந்த மாதிரி நாராயணியம் இதெல்லாம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நீங்கள் அவசியம் வந்து சுவாமி எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. பூஜையெல்லாம் பண்ணி வச்சோம். பண்ணி வச்சு அவங்க கல்யாணம் ஆகணும்னு சங்கல்பம் பண்ணிட்டாங்க. தீர்த்தம் வாங்கிக்கிறதுக்கு கையை அப்படி நீட்டினாங்க. சிரசில் இருக்கிற தாமரப்பூ அவங்க கையில் அப்படி ஆமாம் அன்னைக்கு அவங்க கையில் பிரசாதம் கிடைச்சவங்க அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஆனந்தம். அதே மாதிரி கூடிய சீக்கிரத்தில் நடக்கணும் அப்படின்னா சாயங்காலம் திரும்ப வர சொல்லி கோவிலுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இது வந்து உங்கள் பூர்வ ஜென்மாவில் பெரியவாள்லாம் வந்து இதில் வந்து பண்ணின புண்ணியம் தான் இன்னைக்கு சுவாமி வந்திருக்காரு. என்ன எத்தனையோ பேர் இருக்கா, எத்தனையோ வீடு இருக்கு. என்ன இருந்தாலும் உங்க அதுக்கு வரணும்னா வந்து அது பெரியவா சந்தர்ப்பம். அவர் நினைக்கிறோம்னாலே ஒரு அனுகிரகம் வேணும். இது வந்து அதுக்கு வந்திருக்காருன்னா இதை விட விசேஷம் வேறு எதுவும் இல்லை. சோமவாரம் அதான் இதெல்லாம் பாராயணங்கள்லாம் பண்ணிட்டோம். திங்கட்கிழமை சோமவாரத்தில் சாயரட்ச பூஜை நடத்திருக்கு. மேலும் மேலும் ஸ்ரேயஸா இந்த இது குறையும் இல்லாமல் சகல சம்பத்தோட அவசியம் நீங்களாம் கோவிலுக்கு வந்து பார்க்கணும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தெரிஞ்ச ஐடியா அந்த இடத்துல சொன்னேன்லாம் கம்மி இது மாதிரி பண்ணலாமான்னா ஓகே வரலாமா, அது மாதிரி எல்லாரையும் கேட்டு தான் அவசியம் நீங்கள் கோவிலுக்கு வரணும். ரொம்ப வருஷமா பெரியவா படத்தை உள்ள வச்சு அங்க பெரியவா இங்க வந்திருக்கிறது சொன்னாங்க. பெரிய படம் இருக்கு. सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु दीर्घसुमंगली भव सकल कार्य विजय प्राप्तिरस्तु.